गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, सद्भावना संकुल यूट्यूब चैनल पर आपનું हार्दिक स्वागत है। હવે ધોરણ 7માં હિન્દીમાં આપણે પાંચમી કાવ્ય ધરતી કી શાન, જેમાં આપણે આગળ પંડિત ભરત વ્યાસજી જેમના કવિ છે તેનો આપણે કવિ પરિચય જોઈ લીધો છે। ત્યાર પછી હવે આપણે કાવ્યનું ગાન પણ કરી લીધું છે। હવે આપણે કાવ્યને શબ્દશ તેના અર્થ સાથે સમજતા જઈએ। તો સૌપ્રથમ धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। यानी कि आपने आ काव्य में माणसनी ताकत, माणस शू करी सके एना विषे आपने समझावायुं छे। जे आगळ पण मैं तमने वात करी दीधी छे कि माणस छे ए शू शू करी सके। कि कीधुं छे कि धरती की शान, यानी कि धरती यानी कि जमीन, जमीन यानी कि पृथ्वी छे जेना पर आपणे रहीए छीए। ते माणस, शान एटले के वैभव गौरव, एटले के माणस जाति छे ए शुं छे, धरतीनी शान छे। हवे एमां पण भारत की संतान एटले के तू भारतनी संतान छे ए बहु मोटी वात छे। तेरी मुठ्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। एटले के तारी मुठ्ठियों में के तारा हाथनी अंदर एटली ताकत रहेली छे। तूफान एटले के एटली बधी ताकत रहेली छे, तूफान ने पण वाळवानी ताकत रहेली छे, एटलो तू मनुष्य महान छे। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को फोड़ दे, यानी कि तू जो इच्छे पर्वत यानी कि मोटा मोटा जे पर्वतो आवेला छे ते पहाड़ों ने फोड़ दे यानी कि तोड़ी देवा, टुकड़ाओ करी नाखवा। हवे माणसने अहींया पर्वत पहाड़ ने तोड़वानी वात करी छे कि तारा हाथनी अंदर एटली ताकत रहेली छे कि मोटा मोटा पर्वतो छे, पहाड़ो छे एने पण तू तोड़ी सके छे। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, यानी कि अहींया आपणे नदीओना मुखने मोड़वू, यानी कि नदीना बहावने वाळवू, एटले के नदीओ पर बंध बांधी अने नदीओनुं पाणीने आपणा माटे उपयोगमां लेवुं। कि मनुष्य तारी अंदर एटली ताकत रहेली छे कि कुदरते आपेला पाणी उपर पण तू पोताना बुद्धि द्वारा, बुद्धि क्षमता द्वारा तेने पोताना उपयोगमां लई सके छे। तू जो चाहे धरती को, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, यानी कि अहींया एम कहेवामां आव्युं छे कि तू जो चाहे माटी, माटी यानी कि जमीन, अने अमृत यानी कि जे अमरत्व प्रदान करे ते जीवंत रहेवा माटे जरूरी होय ते निचोड़ दे, एटले के एमांथी काढी आपे। हवे अहींया एवी वात करवामां आवी छे कि खेडूत छे ए छे धरतीमांथी अनाज पकवे छे ए माणसने जीवन जीववा माटे जरूरी छे। एटला माटे के माणसने जे अनाज छे ए जीवन जीवा माटे जरूरी छे, एटले के अमृत समान छे। एटले के खेडूत छे ए जमीनमांथी अमृत समान अनाज पकवे छे। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, यानी कि अहींया मनुष्यनी मगजनुं जे करामत छे एनी वात करवामां आवी छे कि अत्यारे धरती अने जमीन वच्चे जे हजारों माइलनुं अंतर रहेलुं छे, माणसे पोताना मगजनी करामतने द्वारा जे विमानो बनाव्या छे, एरोप्लेन बनाव्या छे, एना द्वारा ए अंतरोने एकदम ओछुं करी दीधुं छे। ए वात अहीं करवामां आवी छे कि माणसने धरतीने आकाशने एक करवुं तो ए पोताना हाथमां ज रहेलुं छे, एना माटे हवे अशक्य जेवी वात नथी। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, एटले के मनुष्य माणस जात एवी छे कि पोताना काम द्वारा पोतानुं जीवन छे अमर बनावी जाय छे। एटले के मनुष्यने ज वरदान मळेलुं छे कि मनुष्यना काम द्वारा एने पछी याद राखवामां आवे छे, एवुं एने भगवाने वरदान आपेलुं छे मनुष्य जातिने। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, एटले के माणसनी जे आत्मा छे, जीव शरीर आत्मा रहेलो छे तेमां स्वयं भगवान वसेला छे। आगळ, नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, नयनों में ज्वाल एटले के नयन यानी कि आँख, आँखों में ज्वाल, ज्वाल यानी कि ज्वालामुखी, तारे आँखमां पण एटली ताकत रहेली छे कि तू जे धारे ते करी सके। तारा गुस्सा द्वारा अथवा तो तारा मगजनी शक्ति द्वारा तू कंई पण अशक्य वातने शक्य बनावी सके छे। तेरी गति में भूचाल, गति यानी कि चाल, यानी कि तारी गति में भूचाल यानी कि भूकंप, एटले के तू हाले तो पण तू धरती ने हलावी सके एवी तारामां ताकत रहेली छे। तेरी छाती में छिपा महाकाल रे, यानी कि तारी अंदर महाकाल रूपी शिव बैठा छे, एटले के ते महाकाल यानी शिवनुं एक नाम, भगवान शंकरनुं एक नाम, एटले के तारी छाती में, तारा हृदयनी अंदर भगवान शिव से स्वयं पोते विराजमान छे एवी ताकत तारामां रहेली छे। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, पृथ्वी के लाल यानी कि पुत्र,
પૃથ્વીના લાલ એટલે કે આ પૃથ્વી પરનો લાલ પુત્ર તેરા એટલે કે તારું હિમગીરી, હિમ એટલે કે હિમાલય અને ગીરી એટલે પર્વત એટલે કે હિમાલય પર્વત સા એટલે કે હિમાલય પર્વત જે મોટો રહેલો છે, સૌથી મોટો પર્વત છે, એવું જ ભાલ યાની તારું કપાળ યાની કે તારું નસીબ, તારું કપાળ પણ નસીબ પણ એટલું જ વિશાળ છે એટલે કે તું પણ હિમાલય પર્વત જેટલું જ તારું નસીબ છે અથવા તારું કપાળ છે એ મોટું છે એટલે તું જે ઈચ્છે તે કરી શકે. તેરી ભ્રુકુટી મેં તાંડવ કા તાલ, તાંડવ યાની કે એક નૃત્યનો પ્રકાર એટલે તાંડવ એટલે એનું તાલ જે છે આપણને ખબર છે કે તાંડવ છે એ ભગવાન શંકર નું નૃત્ય છે તે તાંડવ એટલે તારી ભ્રુકુટી એટલે કે નેણ, આપણા જે નયન આંખ ઉપર આવેલા છે નેણ એટલે કે તું તારા નેણ છે એનામાં તાંડવનો તાલ એટલે રાગ લય એટલે જે તારી ભ્રુકુટી છે, તારા નેણ છે એની અંદર તાંડવના તાલ જેટલી શક્તિ રહેલી છે. નિજકો તું જાણ જરા શક્તિ પહેચાન, નિજ એટલે કે પોતાને તું જાણ એટલે કે ઓળખ અને જરા શક્તિ પહેચાન એટલે તે થોડી તારામાં જે તાકાત રહેલી છે, જે સામર્થ્ય રહેલું છે એને તું ઓળખ. તેરી વાણી મેં યુગ કહાવાન હે એટલે કે તું એક પોકાર કરે તો યુગને બદલવાની તારામાં તાકાત રહેલી છે. યુગ એટલે કે આખો ચાલતો સમયગાળો એટલે કે તારામાં આ સમયને બદલવાની તાકાત રહેલી છે. ધરતી સા ધીર તું અગ્નિ સા વીર, તું જો ચાહે તો કાલ કો भी थाम ले. धरती सा धीर, धरती सा धीर यानी कि ધરતી સા ધીર યાની કે ધીરજવાન, ધરતીની સમાન તું ધીરજવાન છે. હવે ધરતી આપણને ખબર છે કે એક સ્થાને ટકી રહેલી છે એટલે ધરતીને ધીરજવાન કહેવામાં આવે છે. એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે સ્થળાંતર કરતી નથી એટલે કે જો કોઈનામાં ધીરજતા સૌથી વધારે રહેલી હોય તો કોનામાં છે? ધરતીમાં. એટલે એમ કીધું છે કે મનુષ્ય જાતિ તું ધરતી સમાન ધીરજવાન છે. તું હે અગ્નિ સા વીર એટલે કે તારામાં તાકાત તો અગ્નિ જેટલી રહેલી છે. તું જો ચાહે તો કાલ કો ભી થામ લે એટલે કે તું જો ઈચ્છે તો કાલ યાની કે સમય, જે સમયગાળો છે તે એ સમય કો ભી થામ લે યાની કે પકડી રાખવું એટલે કે તું જે સમયગાળો છે એને પણ થોડી વાર માટે રોકી શકે છે. પાપો કા પ્રલય રૂકે પશુતા કા શીશ ઝુકે, પાપો કા એટલે કે જે અત્યારે પાપનો પ્રલય, પાપ જે ફેલાઈ રહ્યું છે, પ્રલય યાની કે હાહાકાર જે અત્યારે પાપ ફેલાઈ રહ્યું છે એ રોકાય. પશુતા કા શીશ ઝુકે, પશુતા યાની કે અત્યારે જે ભ્રષ્ટાચાર વ્યાપી રહેલો છે એ જે અવૃષ્ટિ વ્યાપી રહેલી છે તે જે અવિવેકી વસ્તુ વ્યાપી રહી છે એ વસ્તુ તો કે પશુતા કા શીશ ઝુકે, પશુતા યાની કે ખરાબ વસ્તુઓ, કા શીશ યાની કે મસ્તક, ઝુકે યાની કે પછાત થાય એ હાર માને એટલે કે આ જે અવિવેકી વસ્તુ છે અથવા તો જે વસ્તુઓ ખરાબ વસ્તુઓ છે એ પણ તારી સામે હાર માની લેશે. તું જો ચાહે અગર હિંમત સે કામ લે એટલે કે તું જો અગર એટલે કે જો હિંમતથી કામ લે, મનુષ્ય તું ધારે તો આ થઈ શકે, બાકી થઈ શકે નહીં એટલે કે તું જો હિંમત કરીને આગળ વધે તો આ કાર્ય થઈ શકે. ગુરુસા મતિમાન એટલે કે માણસ જાતિ તું મનુષ્ય ગુરુસા એટલે કે ગુરુમાં જેટલી મતિ એટલે જ્ઞાન બુદ્ધિ, એ ગુરુમાં જેટલી બુદ્ધિ રહેલી છે એટલી તારામાં પણ બુદ્ધિ રહેલી છે. પવન સા તું ગતિમાન એટલે કે પવન જેટલો વેગ, ગતિ યાની કે વેગ, જે પવન જેટલો પણ વેગ તારામાં રહેલો છે. તેરી નભ સે ભી ઊંચી ઉડાન હે રે એટલે કે આકાશથી પણ ઊંચી ઉડાન, આકાશથી પણ ઊંચે ઉડવાની તાકાત તારામાં રહેલી છે. જો અહીંયા ચિત્ર જોઈ શકો છો તમે, આપણને એક ઉદાહરણ આપ્યું છે કે જો અહીંયા આપણને કે એક પ્લેન આપ્યું છે કે જે મનુષ્ય છે એ પોતે પોતાની બુદ્ધિ ક્ષમતા દ્વારા આકાશને અને ધરતી વચ્ચેનું અંતર એકદમ ટૂંકા સમયગાળામાં ઓછું કરી દીધું છે. શેના દ્વારા? પોતાની બુદ્ધિ દ્વારા, પોતાની બુદ્ધિ ક્ષમતા દ્વારા. આખી કાવ્યમાં આપણને એવું કહેવા માગે છે કવિ કે મનુષ્યની અંદર ખૂબ ઘણી બધી તાકાત રહેલી છે. જો માણસ ધારે તો આ બધું જ કરી શકે છે કે ભાઈ ધરતી છે એને આકાશ સાથે જોડી શકે છે એટલે કે પોતાની ક્ષમતા દ્વારા પહાડ ફોડી શકે એટલે કે પોતાના મગજની શક્તિ દ્વારા, પોતામાં રહેલી બુદ્ધિ દ્વારા પોતે જેસીબી જેવી મોટા યંત્રો બનાવી અને પહાડો છે એના ટુકડા કરી શકે છે. નદીઓ પર બંધ બાંધી પોતે અને નદીઓના પાણીનો ઉપયોગ પોતાની જરૂરિયાત પ્રમાણે કરી શકે છે. પછી ખેડૂત છે પોતે અમૃત સમાન અનાજ પકવી અને લોકોનો ઉદ્ધાર કરી શકે છે, જીવનને અમૃતરૂપી વરદાન આપી શકે છે.
આ કાવ્યમાં ફક્ત આટલો સારાંશ રહેલો છે કે મનુષ્યની અંદર ખૂબ જ તાકાત રહેલી છે. બાકીનું આગળનું આપણે પછી જોઈશું.